श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंधर आज आम 32तम अध्याय बा द्वात्रिंश अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय धूम मार्ग और अर्चिर आदि मार्ग में जाउथुवा जीवर गति और भक्ति जोगर उत्कृष्टता विषय वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में एहार व्याख्या श्रवण करवा। भागवत महापुराणर प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ एवं चेष्टा करूँ प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी। यह द्वारा आपणकर पाप क्षय होगा सहित आपणकर शास्त्र ज्ञान मध्यम वृद्धि पाइब एवं संसार रे ए भवसागर रे केमती आपण बंची पारिबे से नहीं मध्य सतर्कता अवलंबन करिवे। तबे आसंतु आरंभ करिबा तृतीय स्कंधर 32तम अध्याय। सात्विक धर्मे जे वर्तई उत्तम गति से लभई ज्ञान विहीने पुनर्जन्म एमंत द्वातिं से प्रमाणम। कपिल उवाच भगवान विष्णु कपिलदेव रूप कर्दम ऋषि और देवहूति गर्भरु जन्म होइथिले एवं भगवान कपिल निज माँ को एक कथा कहउछंती। भौमात शुण सावधाने संशय तेजी शुद्ध मने प्राणीजा तना गति जेबे कहिली तुम्भर अग्रति कामीर कर्म गति जेते विधिनी सेध बेनिमते। जे प्राणी गृह धर्मे थाई स्वधर्म नित्य आचरई तहिषु सिद्ध काम अर्थ एया से भ्रमु थाई नित्य पुणी से धर्म आचरई से धर्मे काम अर्थ पाई। कामरे मूढ़ मति नर कृष्ण भक्ति करे दूर अर्थ संचयी अविरत यज्ञ रे देई थाई चित करई यज्ञ अनुष्ठान तहि पूजई देवमान। तदन्ते पितृतोषर्थे पूजई श्राद्धे शुद्धचिते श्रद्धारे से धर्म आचरे पितृदेवता पूजा करे। से प्राणी गमे चंद्रस्थान सेठारे करे सोमपान भोगर अंत जेबे होई लेउटी से स्थानु आसई जे काले अनंत सज्जारे विजये हरि समुद्र रे से जोग निद्रारे शयन सकल चेष्टा करिलीन लयहु अंति लोकतिनी ए मध्ये छंती जेते प्राणी ए सर्वे तांको देहे थांती से हरि उठिले असंती काम्य कर्मरु एही गति केबे न जाई गतागति। जे प्राणी पंडित हुअंती से केबे धर्म न छाड़ती करती स्वधर्म आचार संग को तेजी सर्वठार। संग अर्थ है आसक्ति साधंती नाही अर्थ काम देखंती सर्व माया भ्रम कर्मादि कृष्णे समर्पंती जे वेद विधि न छाड़ती हुअंती शांत धर्मे रत निज धर्म रे श्रद्धाचित निवृत्ति धर्म परायण हुअंती अहंकारहीन मायारु स्नेह दूर करी कृष्ण भजने प्रिय भरी।
ଏ ଧର୍ମ ସତ୍ୱ ଗୁଣମୟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ତହୁଁ ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ଯେବା ପ୍ରାଣୀଗଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ମାତ ଶୁଣ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାଆନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଲଭନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଚି ମାର୍ଗ ବା ଦେବଯାନ। ପରମ ପୁରୁଷ ଲଭନ୍ତି ପର ଈଶ। ପର ଈଶ ଯେହି ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିଟି ସେହି। ସେ ବିଶ୍ୱ ମୁଖ ନାରାୟଣ ଯେ କରେ ସର୍ଜନ ପାଳନ। ଏମନ୍ତ ଯେହୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଲଭନ୍ତି ଭକ୍ତଜନ। ଯେ ଇଚ୍ଛେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବାକୁ ଭଜଇ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ। ସେ ମୁକ୍ତି କ୍ରମ ଶୁଣ ମାଏ କହିବା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଥକାଇ। ବ୍ରହ୍ମାର ବେନି ପରାର୍ଦ୍ଧାନ୍ତେ ପ୍ରଳୟ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାବତ କାଳ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ସାଧକେ। ସୁଖେଣ ବିହାର କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ଲୟ ଯାଆନ୍ତି। ଭୁଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ। ପଞ୍ଚବିଷୟ ଅହଙ୍କାରେ ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆକାରେ। ଏମାନେ ରହନ୍ତି ପ୍ରଧାନେ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଅବସାନେ। ସେ ସ୍ଥାନେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଶେଷେ ପ୍ରଜାପତି ପରମ ଆତ୍ମାରେ ମିଳନ୍ତି। ଯେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଦେହରେ ନୋହେ ଅବସାନ। ଏଣୁ ସାକ୍ଷାତେ ମୁକ୍ତି ନୋହେ ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗତେ ହନ୍ତି ଲୟେ। ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗତେ ହୁଅନ୍ତି ଲୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇହଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବା ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି କହନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ରହିଥିବା ହେତୁ ଜୀବ ସତ୍ୟଲୋକରେ ନିବାସ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇ ପରେ ତାଙ୍କ ସମେତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେବାକୁ କ୍ରମମୁକ୍ତି କହନ୍ତି। ଯେମାନେ ହରିର ଭକତ ହରି ଭଜନ୍ତି ଅବିରତ। ସେ ସର୍ବ ହରିଙ୍କି ଲଭନ୍ତି ଦେହାଦି ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ମାତ ହରି ଭଜ ଭୋଗ ବାସନା ସର୍ବତେଜ। ଏ ସର୍ବ ଭୂତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେ ହରିଛନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ। ତାହାଙ୍କ ମହିମା ସୁମରି ମନକୁ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼ କରି। ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ତରିବ ଏ ଦେହ ପୁଣି ନ ହୋଇବ। ଯେ ଆଦ୍ୟ ଚରାଚରଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ବେଦବର। କୁମାର ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଯେତେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଅବିରତେ। ନିସଙ୍ଗ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତି ତଥାପି ଭେଦ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କରନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ ଏଣୁ ନ ପାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ପଶନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ। ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଜାଗର ପୁଣି ଘେନନ୍ତି ଅବତାର। ଲଭନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଭୋଗ କରନ୍ତି କର୍ମମାନ। ଯେମାନେ କାମ୍ୟ କର୍ମେ ରତ କର୍ମ କରନ୍ତି ଅବିରତ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି ବେଦ ବିଧିରେ ଆଚରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନ ଜିଣିଲେ ଯେଣୁ ସକାମ କର୍ମ କଲେ ତେଣୁ। ରଜଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ମନ ଆସକ୍ତ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗୃହ କର୍ମରେ ହୋଇ ରତ ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜେ ଅବିରତ। ବିମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରହନ୍ତି ଗୃହାଦି ବ୍ୟାପାରେ। ଛାଡ଼ିଅ ମୃତ କୃଷ୍ଣ କଥା ନିତ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଥା। ତାଙ୍କୁ ବି ଧାତା ବାମ ହେଲା ବିଅର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଲା।
जेसने विष्टा भोजी माने विष्टा भक्षन्ति हत ज्ञाने ए मूढ़ लोके सेहि रूपे पड़िजंत्रित भवकूपे से पुण कर्म भोगन्ते चलती शुण जेउ पथे सूर्यंक दक्षिण मार्गरे बसंती से पितृलोकरे से भोग अंते गोजननी संसारे पड़े देह घेनी पुत्रादि गृहे जात होई पूर्ववासना न छाड़ई गर्भा धान आदि कर्म देहांते समसान धर्म ए कर्म मान करुथांती संसार छाड़ी न पारती गमंती देव पितृस्थान तहि करती भोगमान पुणिल भंती नर देह एमंते काम्य कर्म स्नेह एणुसु स्थिरे तुम्भे माए मननी बेश कृष्ण पाए श्रवणे शुण तांक गुण कीर्तन कर अनुक्षण स्मरण अर्चन बंदन जे नव भक्तिर विधान पादसे वन दास्य भाव सख्यादि आत्मा निवेदीव एते प्रकारे कृष्ण पादे भक्ति कर अप्रमादे कृष्ण रे कले भक्ति जोग तहुल भई वैराग्य तेभेल विव दिव्य ज्ञान पाइब परम ब्रह्मस्थान भक्ति रे चित्त जेते बेले रही कृष्णे सुनिश्चले तेबे से विषय छाड़ई प्रिय प्रिय न जानई इंद्रिय वृत्ति भेद नाही समबी सम आर काहीं एमंत भाव जन्मे जेबे देहे आत्मा को देखे तेबे परमानंद सुख पाई आनंदे संसारे भ्रमई छाड़ई सर्वसंगमान परमानंदे रहे मन से ब्रह्म परम पुमान रूप विहीन दिव्य ज्ञान से परमात्मा परमेश ता नाम परम पुरुष से एक नाना रूप धरे भ्रमज माईछि संसारे जोगी जोग साध्य एहि एकांते संग जे छाड़ई परम पद लभे तेबे ता बिनु भ्रमु थाई भवे ब्रह्मनि गुण निराकार केवल ज्ञान रूपतार शब्दादि धर्म जार माए से धर्मे प्रकाश से होए आभास दिय भ्रांति रे ए बाह्य इंद्रियंक द्वारे प्रत्यक्षे देखु जेते किछि एकासे सबु होइअछि कहिबा से हेतु प्रकार जे रूपे ब्रह्मांड संचार प्रथमे महत होइला तहु से अहंकार हेला त्रिविध होए अहंकार ए पंच भूत रूपतार मनई इंद्रिय एकादश एथु ब्रह्मांड परकाश जीवरु परे सेहि तहि स्वरूप ताहारटी जेबेक रही योगाभ्यास श्रद्धारे भजई विशेष वैराग्ये संग त्याग करे मननी बेसी कृष्ण थारे तेबे से प्रपंच लेछई परम आत्मा को चिन्हई लेछई माने त्याग करे भोमात सावधान घेन तुम्भଙ୍କୁ कही देलु ज्ञान ए ज्ञाने ब्रह्म दर्शन ଏହା ବୁଝଇ ଯେଉଁ ଜନ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖଇ ବ୍ୟକତ ଜ୍ଞାନ ଯୋ ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଭକ୍ତି ଯୋ ଗରେ ଲଭ୍ୟ ସେ
କେବଳ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର ଭେଦ ନ ବୁଝି ପାଏ ବହୁ ଖେଦ ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭଜଇ ଭକ୍ତିରେ ସଗୁଣ ଲଭଇ ସେ ଆତ୍ମା ଏକ ନାନା ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେ ଶୁଣ ମାଏ ଦେଖ ସା କର କ୍ଷୀର ଆଦି ଧରନ୍ତି ନାନା ଗୁଣ ବିଧି କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଏକ ମାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେଦେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ରସନେ ମଧୁର ବିଶେଷେ ତ୍ୱଚରେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଭେଦ ନାସାରେ ସୁବାସ ଆମୋଦ ତ୍ୱଚରେ ମାନେ ଚର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭୋମାତ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଗୁଣରେ ଦିଶ ଅନେକ ଯେ ତାକୁ ଯେ ରୂପେ ଭଜଇ ସେ ତାକୁ ସେ ରୂପେ ଦିଶଇ ତାକୁ ଜାଣିବ ଏକ ବୋଲି ନ ବୁଝି କରୁଥାନ୍ତି କଳି ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ନାନା କହେ ସେ ନାନା ନହେ ଏକ ହୋଏ ଶୁଣ ଜନନୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦ ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବଖେଦ ଯେ କ୍ରିୟା ପୂର୍ତ୍ତି ଆଦି କରି ଯେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆଦରି କ୍ରିୟାପୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଓ କୂପ ତାଡ଼ଗାଦି ଖନନ ରୂପୀ ଶୁଭ କର୍ମ ତହୁଁ ଯେ ହୋଏ ଭଗବାନ ସେସବୁ ରୂପ ଭଗବାନ ଯାଗ କର୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେହି ଦାନରେ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହୁ କରନ୍ତି ତପମାନ ସେସବୁ ତହୁଁ ନହେ ଆନ ସେହିଟି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ଭଣେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଯେହି ସେ ଧର୍ମ ଜାଣି ବଟି ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାରି ବା ଧର୍ମ ଯହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି କାମ୍ୟ କର୍ମ ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗ ସେହି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହିଁ ତାକୁ କହି ସେ ଏକ ବସ୍ତୁ ସର୍ବମୟୀ ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଯେ ଧର୍ମ ସଗୁଣ ରୂପ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମତତ୍ୱରେ ଗମ୍ୟ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଧର୍ମେ ତାକୁ ପାଇ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜଇ ଯେ ମନ୍ତେ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣଟି ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଚାରିମତ ସ୍ୱରୂପ କରିଲୁ ବ୍ୟକତ যে কাଳ অন্তরে ধাবই সৃজন আদি যে করই কহিলু স্বরূপ তাহার ভোমাত কর তু বিচার গতিয়ে জীবମାନଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମରେ ପ୍ରଚୁର ଏ ଆତ୍ମା ତହିଁ ପଶିଥାଇ ଆପଣା ଗତି ନ ବୁଝଇ ଏମନ୍ତେ ଜୀବ ଗତାଗତି କହିଲୁ ଛାଡ଼ ମନୁଭ୍ରାନ୍ତି ଏ ଯୋଗ ନ କରି ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ଧର୍ମ ଯାଏ ନାଶ କେବେ ହେଁ ଖଳେ ନ କହିବ ବିନୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନୋହିବ ନ କହି ଦୁର୍ଜନ ଗ୍ରତେ ଅପରେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜି ଯେତେ ଦାମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରତେ ନ କହି ପ୍ରଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ସେହି ପ୍ରଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯେହି ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ହୋଇ ରତ ତାରେ ନ କହି କଦାଚିତ ନ ସହେ ଯେ ଭକତ ଜନେ ନ କହ ଭକ୍ତିହୀନ ଜନେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥି ଥିବ ତାହାକୁ ଏ ମାର୍ଗ କହିବ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କୁ ଏହା କହି ଯେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଏଟି ସେବଇ
ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅଥେ ସ୍ପୃହା କରେ ଏହା କହିବ ତା ଆଗରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତେ ମିତ୍ର ତାକୁ କହିବ ଏ ଚରିତ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବଇ ଏ ଦୀକ୍ଷା ତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ବିଷୟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ ନିମର୍ଚ୍ଛର ଶୁଚି ପବିତ୍ର ନିରନ୍ତର। ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କରଇ ମୋର ଠାରେ ସ୍ନେହ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି କହିବ ଅଧର୍ମୀ ଠାରେ ଲୁଚାଇବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ଅଥବା ଆଦରେ ଭଣନ୍ତି। ମୋହର ପଦବୀ ସେ ପାଏ ସତ୍ୟ କହିଲୁ ଏହା ମାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ମୁନି ଯୋଗମତ। ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ସୁଜନେ ତୋର ଏହା ଶୁଣି। କର୍ମ ବିପାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂହାର। ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳୈ କର୍ମ ବିପାକ ନାମ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ କପିଳଦେବ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଘରେ ରହି ସକାମ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଉପଭୋଗ କରି ପୁନଃ ସେହି ଅର୍ଥ ଆଦି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ। ସେ ନାନା ପ୍ରକାର କାମନାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଭଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେବଳ ଦେବତା ତଥା ପିତରମାନଙ୍କର ହିଁ ଆରାଧନା କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଦେବତା ଓ ପିତରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ରହିବାରୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ତାହାର ଉପାସ୍ୟ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବା ଦେବତା ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ସୁମପାନ କରେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ପୁନଃ ଇହଲୋକକୁ ଫେରିଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଭଗବାନ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସକାମ ଗୃହସ୍ଥଶ୍ରମୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସେହିସବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଲୋକର ମଧ୍ୟ ବିଲୟ ଘଟେ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକେ ଅର୍ଥ ଓ ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଅନାସକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମପରାୟଣ ମମତା ରହିତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନର ଅନ୍ତକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗ ବା ଅର୍ଚି ମାର୍ଗ ବା ଦେବଯାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ହରିଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ହରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ରୂପ ଜଗତର ନିୟନ୍ତା, ସଂସାରର ଉପାଦାନ କାରଣ ଓ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ଓ ସଂହାରକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ୟଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେବତା ଆଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳର ଅଧିକାର ଭୋଗ କରିସାରି ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେସବୁର ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆଦି ସମେତ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ସଂହାର କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ନିର୍ବିଶେଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଓ ମନକୁ ଜୟ କରିଥିବା ସେହି ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗୀଗଣ ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଇଥାଏ। ହେ ମାତା, ତୁମେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟ ଶୁଣିଲ। ଏଥର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯାଅ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟ କମଳ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବେଦ ଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଦି କାରଣ। ସେ ମରିଚି ଆଦି ଋଷିଗଣ, ଯୋଗେଶ୍ୱରଗଣ
ସନକ ଆଦି ମୁନିଗଣ ତଥା ଯୋଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସିଦ୍ଧଗଣଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରି ଆଦି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କଠାରେ ଟିକେ ବିଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ସର୍ଗ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ଗୁଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରୁ ପୂର୍ବପରି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ଗୁଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଘଟିବାରୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଣି ଇହଲୋକକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଇହଲୋକରେ ଆସକ୍ତ ରହେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାମ୍ୟକର୍ମ ଓ ନିତ୍ୟକର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ରଜଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ହୋଇ ରହେ, ହୃଦୟରେ କାମନାର ଜାଲ ବ୍ୟାପି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଶରେ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବତା ଓ ପିତରମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେମାନେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଭବଭୟହାରୀ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଚରିତ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ହାୟ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ କଥାମୃତ ଛାଡ଼ି କୁକୁର, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଷ୍ଟା ଲଢ଼ିବା ପରି ନିନ୍ଦିତ ବିଷଭୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସତରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହତଭାଗା। ଗର୍ଭଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂସ୍କାର ବିଧିପୂର୍ବକ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେହି ସକାମ କର୍ମୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ କାଳରେ ପିତୃଯାନ ବା ଧୂମ ମାର୍ଗରେ ପିତୃଶ୍ୱର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ନିଜର ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମା ପିତୃଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରି କରି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତି କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇହଲୋକକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ହେ ମାତା, ଯାହାଙ୍କର ଚରଣକମଳ ସଦା ଭଜନୀୟ, ତୁମେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଆଧାରିତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାୟ ଓ ମନୋବାକ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଦିଏ। ବସ୍ତୁତଃ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବା ପଦାର୍ଥ ଭଗବଦ୍ ରୂପ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ଅଟେ। କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଭେଦ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟ ରୂପୀ ଭେଦଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଚିତ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ରୂପୀ ବିଷମତା ଅନୁଭବ ନ କରି ସର୍ବତ୍ର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗରହିତ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାହ୍ୟ ରୂପୀ ଦୋଷ ଗୁଣରୁ ରହିତ ଏବଂ ଆପଣା ମହିମାରେ ଆରୂଢ଼ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସାକ୍ଷାତକାର କରେ। ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ହିଁ ପୁରୁଷ। ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଭଗବାନ ଜୀବ, ଶରୀର, ବିଷୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ସଂସାରର ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତି ଆସିଯିବା ହିଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନାର ଏକମାତ୍ର ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ତ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ସଗୁଣ ରୂପ ଧରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମବଶତଃ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଚାର କରି ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ଭାବନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଯେପରି ମହତତ୍ତ୍ୱ, ତ୍ରିବିଧ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସିକ, ଅହଙ୍କାର, ପଞ୍ଚଭୂତ ଓ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ଏସବୁର ସଂଯୋଗରେ ଜୀବ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜୀବର ଶରୀରୂପ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତଃ ବ୍ରହ୍ମ। କାରଣ ଏହା ବ୍ରହ୍ମରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ତଥା ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରଚିତ ଓ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ହିଁ ଏଭଳି ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସବୁ କିଛିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହେ ପୂଜନୀୟା ମାତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରର ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କହିଥିଲି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ବୋଧ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଦେବୀ, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମୋ ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉଭୟର ଫଳ ସମାନ। ଉଭୟର ପରିଣାମରେ ଭଗବାନ ହିଁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ରୂପ, ରସ ଓ ଗନ୍ଧ ଆଦି ଅନେକ ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ବେଦ ବିଚାର ବା ମୀମାଂସା, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ କର୍ମ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୃଢ଼ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହି ସମସ୍ତ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମ କ'ଣ? ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ ରଖି ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ବୁଝି ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସ, ତାମସ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଏପରି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି, ଯାହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଦି ବିକାରର ହେତୁ ତଥା ଯାହାର ଗତି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହି କାଳର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ହେ ଦେବୀ, ଅବିଦ୍ୟାଜନିତ କର୍ମ ହେତୁ ଜୀବକୁ ଅନେକ ଗତି ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସବୁ ଗତିରେ ପଡ଼ି ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଲି ତାହା ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବିନୀତ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଦୁରାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ ବା ଦମ୍ଭୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଲୋଲୁପ, ଗୃହାସକ୍ତ, ମୋର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖନ୍ତି, ଏସବୁ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭକ୍ତ, ବିନୟୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମିତ୍ର ପରି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର, ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ, ମତ୍ସର ଶୂନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ମନା ତଥା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପରମ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତି ବା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ପରମ ପଦ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଦୁଇଟି ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂସାରରେ, ଏ ଭବସାଗରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ଅତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେସବୁ ପାଠରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସିଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜ ଆଜି ଅତି ଖରାପ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶୁଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କିଛି ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।